A very good morning students. I welcome you all to the science video section. Today now we are going to see about ninth standard science subject unit 12 periodic classification of elements part 2 video. Last video we saw about Dobanius trace, limitations of Dobanius trace. Okay, next வந்து Newland's law of octaves and அதோட limitations. Next Mendeleev's periodic table, features of Mendeleev's periodic table and limitations of Mendeleev's periodic table. But today now we are going to see about modern periodic table. Let us see the in detail manner of modern periodic table. In 1913, the English physicist Henry Moseley, through his X-ray diffraction experiments, proved that the properties of elements depends on the atomic number and not on the atomic mass number. Dobanius is classified into elements in trace method, but Newland of octaves is classified into octaves method. That means 8 groups are divide பண்ணாரு. But Mendeleev periodic tablesல வந்து மெயினாக ஒரு கான்செப்டாக வச்சது அட்டாமிக் மாஸ் நம்பரை வச்சு கான்செப்டாக வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணார். பட் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளில் ஹென்ரி மோஸ்லே வந்து மெயின் கான்செப்டாக அட்டாமிக் நம்பரை வச்சு classify பண்ணியிருக்காரு. So consequently the modern periodic table was prepared by arrangement element in the increasing order of the atomic number. So main concept வந்து இங்கே atomic number பேஸ் பண்ணி modern periodic table வந்து ஹென்ரி மோஸ்லே வந்து classify பண்ணார். This modern periodic table is the extension of the original Mendeleev's periodic table as known as the long form of periodic table. So இந்த periodic table வந்து ரொம்ப லாங்காக இருக்கும். எதை பேஸ் பண்ணி இது பண்ணார்னா மெண்டலீவ்ஸோட periodic table பேஸ் பண்ணி தான் இந்த மாடர்ன் periodic table வந்து ஹென்ரி மோஸ்லே வந்து கொண்டு வந்தார். ஓகே, நெக்ஸ்ட் let us see modern periodic law. This question is very important one. State modern periodic law அப்படின்னு கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ அப்படி கேட்டால் the chemical and physical properties of elements are periodic function of their atomic numbers. ஸோ chemical and physical properties பேஸ்டாக வச்சு எலிமெண்ட்டோட பேஸ்டாக வச்சு பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து அட்டாமிக் நம்பரை வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காரு ஹென்ரி மோஸ்லே. The atomic number of an element Z indicates the number of protons or the number of electrons. So number of protons and number of electrons oda total தான் atomic number. The physical and chemical properties of elements depends not only on the number of protons but also on the number of electrons and their arrangement in atoms. Hence the modern periodic law can be stated as the physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic numbers. Next let us see features of modern periodic table. மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளோட ஃபீச்சர்ஸ்லாம் என்னென்னு இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம். ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் அரேஞ்சு இன் த இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் தியர் அட்டாமிக் நம்பர். ஸோ அதோட அட்டாமிக் நம்பரோட பேஸஸாக வச்சு அது இன்க்ரீஸராக அப்படி அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணப்பட்டிருக்கு. த ஹரிசாண்டல் ராஸ் ஆர் கால்ட் பீரியட்ஸ். தெர் ஆர் 7 periods in the periodic table. ஸோ மொத்தம் எத்தனை பீரியட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 7 பீரியட் இருக்குது. இந்த கொஷின் வந்து 1 மார்க் கொஷினில் கேட்கலாம். how many periods are present in modern periodic table அப்படின்னு கேட்டால் 7 periods. next the element are placed in periods based on their number of cells in their atoms. ஸோ அந்த ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் அந்த பீரியட்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் செல்ஸில் வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. vertical columns in the periodic table starting from top to bottom are called groups. So top vertical columnsல இருக்கிறது எல்லாமே என்னது groups. There are 18 groups in the periodic table. How many groups are present in the periodic table? 18 groups. So 7 periods and 18 groups are present in the modern periodic table. Next, based on the physical and chemical properties of elements, they are grouped into various families. So அதோட physical and chemical properties பேஸ்டாக வச்சு ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் ஒவ்வொரு குரூப்பாக அண்ட் ஃபேமிலியாக அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகிருக்கு, அதாவது கிளாஸிஃபை பண்ணப்பட்டிருக்கு. Let us see the groups in modern periodic table.
குரூப்ஸ் ஃபேமிலி குரூப்பு how many groups 18 groups அதோட ஃபேமிலிஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு குரூப் இஸ் அல்கலி மெட்டல்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு குரூப்பில் இருக்க மெட்டல்ஸ் எல்லாமே என்னது alkali metals, and second group alkaline earth metals, and third to 3 to 12 transition metals. ஸோ குரூப் நம்பர் 3லேருந்து குரூப் நம்பர் 12 வரைக்கும் உள்ள எலிமெண்ட்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ். அண்ட் 13 இஸ் ஏ போரான் ஃபேமிலி, 14 இஸ் ஏ கார்பன் ஃபேமிலி, 15 இஸ் ஏ நைட்ரஜன் ஃபேமிலி, அண்ட் 16 ஆக்சிஜன் ஃபேமிலி ஆர் Chalcogen family, and 17th group is a halogens family, and 18th group is a noble gases family. ஸோ 18 குரூப்புக்கும் ஒவ்வொரு ஃபேமிலிஸாக நம்ம வந்து பீரியாடிக் டேபிள்ஸில் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ லெட் அஸ் see the groups. ஸோ see the modern periodic table. ஸோ இந்த பேஸஸில் தான் வந்து அதோட ஃபேமிலிஸ் வந்து குரூப் வந்து ஃபேமிலிஸாக வந்து பிரிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு குரூப் வந்து அல்கலி மெட்டல்ஸ், அண்ட் செகண்ட் ஒன் அல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸ், அண்ட் 3 to 12 இஸ் ஏ டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ், அண்டு 13 இஸ் ஏ போரான் ஃபேமிலி. 13 அந்த இதெல்லாம் அதில் டாப்பில் என்ன எலிமெண்ட் ப்ரெசன்ஸாக இருக்கோ ஸோ அதை பேஸஸாக வச்சு அந்த ஃபேமிலியாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ 13 இஸ் ஏ போரான் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். ஸோ போரான் ஃபேமிலி, 14 இஸ் ஏ கார்பன் ஃபேமிலி, 15 இஸ் ஏ நைட்ரஜன் ஃபேமிலி, அண்ட் 16 ஆக்சிஜன் ஃபேமிலி ஆர் சல்கோஜன் ஃபேமிலி, 17 இஸ் ஏ ஹாலஜன், அண்ட் 18 இஸ் ஏ நோபல் கேசஸ் ஃபேமிலி. ஸோ கீழே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கிறது வந்து டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸில் வந்து இன்னர் டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது லாந்தனைடு சீரியஸ் அண்ட் ஆக்டினைடு சீரியஸ் வந்து உங்களுக்கு கீழே வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. see the modern periodic table. ஓகே, ஸோ அந்த எலிமெண்ட்டை பீரியாடிக் டேபிளை பார்த்துட்டு இங்கே வந்தீங்கன்னா ஸோ எங்கே எது ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குன்னு உங்களுக்கு கிளியராக புரியும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஏ alkali metals, and second one is a alkaline earth metals. ஸோ இந்த மாதிரி குரூப் வந்து டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அது ஒவ்வொன்றும் அந்த டேபிள் காலம் நம்ம பார்த்துட்டு இங்கே வந்தோன்னா எங்கெங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது, எந்தெந்த குரூப்லாம் எது என்னென்ன ஃபேமிலிங்கிறது உங்களுக்கு கிளியராக ஐடென்டிஃபை ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் லெட் us see classification of elements into blocks. see the table column number of electrons in subcells. ஸோ என்ன subcells இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இதை பார்த்தீங்கன்னா புரியும். சப்செல் நம்பர்ஸ் வந்து சிம்பிளில் கொடுத்துருக்காங்க KLMN. இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதில் டிவைட் ஆகிறது தான் சப்செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ சப்செல்ஸ் 1 SPDF. ஸோ இந்த S பிளாக், P block, D block, F block அப்படின்னு வந்து டிவைட் பண்ணுவோம். ஸோ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் ஈச் சப்செல்ஸில் வந்து கீழே இருக்க நம்பர்ஸில் இருக்கும் 2, 6, 2, 6, 10, 2, 6 and 10, 14. மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் ஈச் செல்லில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா 1s வந்து 2 இருக்கும், 2s 2p 6, 2p வந்து ஓவரால் 8 இருக்கும், 3s 3p 3d 18 இருக்கும், அண்டு 4s 4p 4d 4f இஸ் ஏ 32% இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து செல்ஸில் வந்து சப்செல்ஸு KLMN சொல்லுவோம். ஸோ S பிளாக், B பிளாக், D பிளாக், F பிளாக். ஸோ அதில் என்னென்ன எலமெண்ட் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குங்கிறத இப்போ டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். We know that the electrons in an atom are accommodated in cells around the nucleus. ஸோ நியூக்ளியஸை சுற்றி தான் செல்ஸ் வந்து என்னது அரவுண்டு ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. ஈச் செல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 1 or more subcells. ஸோ ஒவ்வொரு செல்லையும் 1 or more வந்து சப்செல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். இன் விச் த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இன் certain manner. These subcells are designated as a S block, B block, D block and F block. First, let us see the S block elements. It includes group 1 alkali metals and group 2 alkaline earth metals elements. Already you know that group 1 is a alkali metals and group 2 is a alkaline earth metals. They are also called as a representative elements. The elements of group 1 except hydrogen are metals. ஸோ ஹைட்ரஜன் தவிர அதில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு குரூப்பில் உள்ள மற்ற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே மெட்டல்ஸ். They react with water to form solutions that change the color of a vegetable dye from red to blue.
ஸோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் ஆசிட் அண்ட் பேஸு. ஸோ பேஸ் எல்லாமே ரெட் டு ப்ளூவாக கன்வெர்ட் ஆகும், கலர்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். எக்ஸப்ட் ஹைட்ரஜனை தவிர மற்ற எல்லாமே வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணி சொல்யூஷன் ஆகி நமக்கு பேஸஸாக கிடைக்கும். ஸோ ரெட் டு ப்ளூவாக கன்வெர்ட் ஆகும் அதோட கலரு. தீஸ் சொல்யூஷன்ஸ் ஆர் said to be highly alkalis or basic in nature, hence they are called alkali metals. ஸோ இதனால தான் இதை என்னன்னு சொல்கிறோம், alkali metals அப்படின்னு சொல்கிறோம். The elements of group 2 are also metals தான், அதுவும் metals தான். group 2 எல்லாமே metals தான். they combine with oxygen to form oxide. ஸோ ஆக்சிஜன் கூட ஈஸியாக ரியாக்ட் ஆகி நமக்கு என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும், ஆக்சைடாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஃபார்ம்லி கால்ட் எர்த் சொல்லுவோம். And these oxides produce alkaline solutions when they are dissolved in water. So alkaline solution கொடுத்து when dissolved in water, hence these elements are called alkaline earth metals. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் see the reaction. ஃபஸ்ட்டு குரூப்பில் வந்து சோடியம் இருக்குது. சோடியம் வந்து வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆகுது. ஸோ ரியாக்ட் ஆகி நமக்கு என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது, என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கிது, சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன். ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ வந்து நம்ம எலிமெண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு குரூப் எலிமெண்ட் வந்து வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆகி நமக்கு ஒரு நியூ ப்ராடக்ட் கிடைக்கிது. ஸோ இதை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம், அல்கலி மெட்டல்ஸ். So first group is alkali metals except hydrogen தவிர. Second group is alkaline earth metals. See the periodic table. See first group is என்னென்ன ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது, ஹைட்ரஜன், லித்தியம். ஹைட்ரஜன் ஈஸியாக நான் மெட்டல்ஸில் வரும், பட் இங்கே ஃபஸ்ட் குரூப்பில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது மெட்டல்ஸில். ஸோ லித்தியம், சோடியம், பொட்டாசியம், ருபீடியம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து alkali metals. And see the second group, beryllium, magnesium, calcium, strontium. These are the alkaline earth metals. Next let us see the D block elements. ஏன் D block elements பார்க்கணும், ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் போகணும். ஸோ P block elements வந்து நமக்கு 13 குரூப்லேருந்து 18 குரூப் வரைக்கும் B blocks elements சொல்லுவோம். பட் மிடில் உள்ள அந்த டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸை நம்ம பார்த்துட்டு B block போவோம். ஓகேவா? ஸோ D block elements it includes group number 3 to group number 12. 12 elements are present in a D block elements. ஸோ அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம், D block elements சொல்லுவோம். 3 to 12 குரூப், அந்த குரூப் இன்பிட்வீனில் மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ்க்கு இன்பிட்வீனில் இருக்க மெட்டல்ஸை என்னன்னு சொல்லுவோம், D block elements சொல்லுவோம். they are found in the center of the periodic table. ஸோ பீரியாடிக் டேபிளில் சென்டர் ஆஃப் த பீரியாடிக் டேபிளில் எது இருக்குது, D block elements ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. these properties are intermediated to that of a S block and P block elements. ஸோ இன்டர்மீடியேட்டோட எதுக்கு இன்டர்மீடியேட்டாக இருக்குது, எஸ் பிளாக்குக்கும் பி பிளாக்குக்கும் இன்டர்மீடியேட்டராக இருக்குது இந்த டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸு. அண்ட் ஸோ தே ஆர் கால்ட் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ். ஸோ அதனால தான் இதை என்னன்னு சொல்கிறோம், டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ குரூப் நம்பர் 3 to 12 is a D block elements. This is called as a transition elements. See the periodic table. ஸோ மிடில் அந்த லைட் ப்ளூவில் இருக்குல்ல அந்த இது எல்லாமே என்னது, டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ இதை தான் என்னென்னு சொல்லுவோம், குரூப் 3 to 12 இருக்கதை நம்ம டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். இது வந்து மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸுக்கு மிடில் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம், ஆர் எஸ் பிளாக் அண்ட் பி பிளாக்குக்கு இன்பிட்வீனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லாட்டினா பீரியாடிக் டேபிளில் இன்டர்செக்ஷன் இன்டர்மீடியேட்டரில் இருக்குது, தட் மீன்ஸ் சென்டரில் இருக்குது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் let us see P block elements. These elements are in group 13 to 18 in the periodic table. So last right side left side இது வந்து right sideல வரும். These elements are in group 13 to 18 groups எல்லாமே நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், P block elements. They include என்னென்ன family present-ஆக இருக்குன்னா, 13 is a boron family, carbon family, nitrogen, oxygen, fluorine families in addition to noble gases except helium. So the 13 to 18 groups நம்ம P block elements சொல்லுவோம். ஸோ இது ஒவ்வொரு ஃபேமிலி ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. தே ஆர் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் எ ரெப்ரசன்டேட்டிவ் எலமெண்ட்ஸ். இதுவும் கூட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் தான். த P block is home to the biggest variety of elements is the
only block that contains all three types of elements. ஸோ ஆல் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸும் இங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா மெட்டல்ஸும் இருக்கும், நான் மெட்டல்ஸும் இருக்கும், அண்ட் மெட்டலாய்ஸும் இருக்கும். ஸோ மெட்டல்ஸ் ஆல்ரெடி யூ நோ தட். நான் மெட்டல்ஸ்னால் மெட்டல்ஸ்க்குரிய அந்த பண்பே இல்லாதது. மெட்டலாய்ஸ்னால் மெட்டல்ஸ்க்குரிய பண்பு இருக்கும், நான் மெட்டல்ஸ்க்குரிய பண்பு இருந்தால் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஏ மெட்டலாய்ஸ். ஸோ த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸை ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கிறது எது? இந்த பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸில் தான். ஸோ அதனால தான் இதை சொல்கிறாங்க த P block is a home to the biggest variety of elements and is the only block that contains all three types of elements. See the periodic table. So 13, 14, 15th, 16th, 17th and 18th group is present in a P block elements. Next let us see F block elements. ஆல்ரெடி டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம். ஸோ இப்போ எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்டில் என்னென்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். இட் இன்க்ளூட்ஸ் 14th எலமெண்ட்ஸு ஆஃப்டர். ஸோ 14 எலமெண்ட்டு ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். லாந்தனம் LA 57லேருந்து கால்டு லாந்தனைடு, அதை என்னன்னு சொல்லுவோம்? லாந்தனைடு சொல்லுவோம். அண்டு 14th எலமெண்ட் ஆஃப்டர், அதுக்கப்புறம் இருக்கிறத ஆக்டினம் AC 89, அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறது கால்ட் ஆக்டினைட்ஸ். ஸோ இது எங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குன்னா அந்த பீரியாடிக் டேபிளில் கீழே இருக்கும். அதுதான் வந்து F block elements னு சொல்லுவோம். they are placed at the bottom of the periodic table. ஸோ இது வந்து எங்கே இருக்குது? மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளில் கீழே பாட்டமில் வந்து பிளேஸ் ஆகிருக்கு. they are also called as a inner transition elements. ஏன் வந்து இது இன்னர் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறோன்னா அந்த டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் வந்து 3 to 12 அந்த குரூப் இருக்குல்ல, அந்த குரூப்புக்குள்ளே மிடில் இது இருக்கும். ஸோ அங்கே அதை வந்து இது வந்து ஒரு 2 டைமென்ஷனலில், ஸோ அதனால் 2 வே தான் வந்து காமிக்கணும். 3 டைமென்ஷனல்னால அது வந்து காமிக்க முடியல. ஸோ அதனால் எங்கே இருக்காது? பீரியாடிக் டேபிளில் கீழே பாட்டமில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதை என்னன்னு சொல்லுவோம்? இன்னர் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ். டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸில் உள்ளே இருக்கிறதுனால இது இன்னர் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு? எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ். See the modern periodic table in bottom. ஸோ அந்த பிங்க் கலரில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள், அதுதான். அது வந்து 57 to 71. ஸோ அந்த அங்கே வந்து 14th எலமெண்ட் இருக்குது, அதை லாந்தனைடுன்னு சொல்லுவோம். அண்டு 89 to 103. ஸோ இங்கே 14th எலமெண்ட் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது, ஸோ அதை ஆக்டினைடுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து எங்கே இருக்குன்னா அந்த டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸில் அந்த பிங்க் கலரில் உள்ளே இருக்கும். ஸோ அந்த ரெண்டு தான் இங்கே டீட்டெயிலாக அந்த 14th எலமெண்ட்டை கீழே எலாபரேட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பாட்டமில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. இதை வந்து எஃப் பிளாக் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். See the table column. This one is a S, P, D and F blocks. ஸோ எதெல்லாம் S பிளாக்கு, எது D பிளாக்கு, எது B பிளாக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் see them. ஸோ இதில் உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயிலாக தெரியும். ஸோ இந்த ஆரஞ்ச் லைட்டு ப்ரௌன் கலரில் அப்படிங்க இருக்குது, அது இந்த ரெண்டும் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் குரூப் வந்து எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ். அண்டு டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் வந்து மிடில் இருக்க 3 to 12 அந்த ப்ளூ கலரில் இருக்குது பாருங்கள், அதுதான் டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ். அண்ட் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் வந்து குரூப் நம்பர் 13 to 18 இருக்கிறது பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ். அண்டு கீழே பாட்டமில் இருக்கிறது வந்து எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ். அந்த லாந்தனைடு அண்ட் ஆக்டினைடு க்ரீன் கலரில் இருக்குல்ல, அதுதான் எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ். ஓகே, next let us see the advantages of the modern periodic table. The table is based on a more fundamental property. For example atomic number. ஸோ ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டியான அட்டாமிக் நம்பரை வச்சு இந்த மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப நமக்கு ஒரு அட்வான்டேஜாக இருக்குது. அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட், இட் கார்லேட்ஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ் வித் இட் இஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் மோர் கிளியர்லி. ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து நமக்கு கிளியராக இதுலேருந்து கன்வே ஆகுது. The completion of each period is more logical. In a period, as the atomic number increases, the energy cells are gradually filled up until the inert gas configuration is reached. ஸோ அங்கே அந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் வந்து இங்கே அட்டாமிக் நம்பரை பேஸ் பண்ணி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அண்ட் எனர்ஜி செல் வந்து கிராஜுவலாக ஃபில் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் ஈஸி டு ரிமெம்பர் அண்ட் ரீப்ரொடியூஸ். ஸோ ஈஸியாக நம்மளால் ரிமெம்பர் பண்ண முடியுது அண்ட் ரீப்ரொடியூஸ் நம்மளால் எதுவும் செய்ய முடியுது. ஈச் குரூப் இஸ் அன் இண்டிபெண்ட் குரூப் அண்ட் த ஐடியா ஆஃப் சப்ஸ்குரூப்ஸ் ஹேஸ் பீன் discarded.
ஸோ ஒவ்வொரு குரூப்பையும் நம்மளால் இண்டிபெண்ட்டாக நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது. ஸோ இதெல்லாம் சப் குரூப் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வந்து நமக்கு ஈஸியாக கிளாரிஃபை ஆகுது. அண்ட் ஒன் பொசிஷன் ஃபார் ஆல் ஐசோடோப்ஸ் ஆஃப் அன் எலிமெண்ட்ஸ் இஸ் ஜஸ்டிஃபைடு சின்ஸ் த ஐசோடோப்ஸ் ஹேவ் த சேம் அட்டாமிக் நம்பர். ஸோ ஐசோடோப்ஸ்க்காக சேம் அட்டாமிக் நம்பர் அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து ஒரு ஜஸ்டிஃபைஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் த பொசிஷன் ஆஃப் த 8th element in Mendeleev's table is also justified in this table. All transition elements have been brought into the middle as the properties of transition elements are intermediated between left position and right positions elements of the periodic table. ஸோ எந்த இது வந்து மிடில் இருக்கணும், எந்த எலிமெண்ட்டு எது லெஃப்ட் பொசிஷன் எது ரைட் பொசிஷனில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிளியராக இந்த பீரியாடிக் டேபிளில் தெரியுது. நெக்ஸ்ட் த டேபிள் கம்ப்ளீட்லி செப்பரேட்டஸ் மெட்டல்ஸ் ஃப்ரம் நான் மெட்டல்ஸ். ஸோ எது மெட்டல்ஸ் எது நான் மெட்டல்ஸ் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு ஒரு கிளாரிஃபை கிடைக்குது. இந்த நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் இன் த அப்பர் ரைட் கார்னர்ஸ் ஆஃப் த பீரியாடிக் டேபிள். ஸோ மோஸ்ட்லி நான் மெட்டல்ஸ்லாம் எங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது, அப்பர் ரைட் கார்னர்ஸ் ஆஃப் த பீரியாடிக் டேபிளில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் த பொசிஷன் ஆஃப் த certain elements which were yearly misfit in the Mendeleev periodic table are now justified because it's based on atomic number of the elements. ஸோ Mendeleev periodic table ஸோ எதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறாங்களோ அதை அங்கே வந்து சரியாக கொடுக்கல. பட் இந்த மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளில் அட்டாமிக் நம்பரை பேஸஸாக வச்சு தான் எல்லாமே எலிமெண்ட்ஸும் கிளாஸிஃபை பண்ணப்பட்டிருக்கு. Next, justification has been offered for placing lanthanides and actinides at the bottom of the periodic table. ஸோ இங்கே transition elements-ல அது lanthanide and actinide present ஆயிருக்கு. பட் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளில் வந்து அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணி அந்த 14 எலமெண்ட்ஸையும் பாட்டமில் கீழே மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் கீழே பாட்டமில் நமக்கு எலாபரேட்டடாக அந்த 14 எலமெண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது lanthanide and actinide வந்து நமக்கு இங்கே ஜஸ்டிஃபிகேஷனில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது நமக்கு ஈஸியாக நமக்கு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. These are the advantages of modern periodic table. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்ததுலேருந்து என்ன மாதிரி டைப்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் ஒரு அசைன்மெண்ட் ஒர்க்காக கொடுத்துருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டேட் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் என்ன லா படி ஸ்டேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத எழுதணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ரைட் த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள். ஸோ மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளோட ஃபீச்சர்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறது எழுதணும். நெக்ஸ்ட் வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள். ஸோ மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளால் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் வந்து நமக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது எழுதணும். நெக்ஸ்ட் 4th கொஸ்டின் வாட் ஆர் த பீரியட்ஸ் அண்ட் வாட் ஆர் த குரூப்ஸ் இன் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டால் இது 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸ்லையும் கேட்கலாம், அதை 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ்லையும் கேட்கலாம், டீட்டெயிலையும் கேட்கலாம். ஸோ 1 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்டால் 7 பீரியட்ஸ் அண்ட் 18th குரூப்னு எழுதினா போதும். அண்ட் 2 மார்க்கு டீட்டெயிலெல்லாம் கேட்டால் கொஞ்சம் எலாபரேட்டடாக என்னென்ன குரூப்ஸில் என்னென்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ப்ளஸ் அது என்னென்ன எஃப் பிளாக்கா பி பிளாக்கா டி பிளாக்கா அப்படிங்கிறத இன் டீட்டெயிலாக எழுதணும். ஓகே, today in this topic is over. Next topic I will send you later. Thank you.